न जानै तुमरा अंत। ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समगरी तुमरै सूतर धारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी, होवै सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दे तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मारू महला पहला। त्रेता धर्म कला एक चुकी। तीन चरण एक दुविधा सुकी। गुरमुख होए सो साच वखाणा। मनमुख पचे आवाई है। त्रेते धर्म कला एक चुकी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। सतगुरु किरपा करके अमृत वेले दियां दातां बख्शिश कर रहे हैं। गुरबाणी दी विचार सरवण करन वास्ते गुरु दरबार विच पहुँचे हाँ। मन दे ध्यान नूं टका के पवित्र पातशाह जी दे उपदेश नूं सरवण करके मनुखा जन्म नूं सफला बनाइए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। त्रेता धर्म कला एक चुकी। सतगुरु नानक देव पातशाह महाराज साहब जी ये पवित्र जो शब्द है श्री करतारपुर साहब की धरती ते महाराज जियां ने ये शब्द बख्शिश किया है। ये शब्द दियां 5 पौड़ियां पिछे आपां सरवण कर लईयां। 16 पौड़ियां का ये शब्द है। सतगुरु जी युगां की वंड अते युगां दे विच धर्म जिहड़ा है वो किस तरह खलोता है, इस उपदेश की सानू बख्शिश कर रहे हैं। सतयुग के बाबत आपां पिछले दीवान अंदर बचन सरवण कर ले सन। हुण त्रेते युग के बाबत बचन करते पातशाह फरमाउंदे हन। त्रेता धर्म कला एक चुकी। कहन लगे भाई सतयुग दे विच धर्म के 4 पैर सन। एक है सत, दूजा है तप, जग ते दान। पर जदों सतयुग का समा चले गया, त्रेता युग आ गया ते धर्म का पैर एक खत्म हो गया। त्रेता धर्म कला एक, धर्म की एक कला एक शक्ति एक पैर धर्म का मुक गया, निबड़ गया। वो किहड़ा है सत। सत खत्म हो गया। त्रेते युग दे विच धर्म के 3 पैर रह गए। आपां कह लीए लंगड़ा हो गया धर्म, जिस दे आसरे धरती खलोती है। एक पैर सत का जिहड़ा सी वो त्रेते युग विच खत्म हो गया है। 3 चरण एक दुबदा सुकी। सो गुरमुखो दुबदा ने धर्म का एक पैर सुका दिता। किहड़ा पैर है सत का। सत का जिहड़ा एक पैर सी वो दुबदा ने सुका दिता है। धर्म केवल 3 पैरों ते रह गया है। गुरमुख होवे सो साच वखाणा। गुरमुखो उस वेले जिहड़े गुरमुख सन, भावें कि सत खत्म हो गया सतयुग दे विच, पर त्रेते युग दे विच भी जिहड़े गुरमुख सन वो सत का कसन करते सन, सच बोलते सन। ये नहीं है बिल्कुल सच खत्म हो गया। पर नहीं, जिहड़े गुरमुख सन,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਾਚ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਪਚੇ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਵੈੜਤਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਹੋਇਆ, ਅਵੈੜਤਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ, ਕਦੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਪਹਰਨ, ਕਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਅਵੈੜਤਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੈੜਤਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਨਮੁਖ ਪਚੇ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪਚਦੇ ਪਏ, ਅਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨ ਦਰਗਾਹ ਸੀਜੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਅੰਤਰ ਰੀਜੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਤਰ ਕਹੀਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਤਰ ਸੀਝੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ, ਕਮਾਈ ਬਿਨਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਦ ਆਵੇ ਬਦ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ, ਤਿੱਤਰ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਜ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬੇੜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਬੰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਧੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਧੇ ਆਵੇ ਵਾਧੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਦੇ, ਕੁਝ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਈਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ। ਵਾਧੇ ਆਵੇ ਵਾਧੇ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਰਹਿ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫਟੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੂਝ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਸੋਝੀ ਗਿਆਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਤ ਲੈਣ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਡੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਮੀ, ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਮੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਹੈ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੂਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਇਸਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ, ਸਤ, ਜਗ, ਤਪ ਤੇ ਦਾਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ, ਸਤ ਤੇ ਜਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਗ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸਤ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਗ ਕਰਨਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੇਤੂ ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਫੜ ਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ।
ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਪ ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਜੋ ਧਰਣੀ ਧਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੇ ਪਰਥਾਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਕਰੇ ਪਰਥਾਏ। ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹੀਏ ਸਬੱਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੇ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਥਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੀ ਸਬੱਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੇ ਪਰਥਾਏ। ਪਰਥਾਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਾਇਆ ਥਾਂ। ਪਰਥਾਏ ਪਰਾਇਆ ਥਾਂ। ਪਰਾਇਆ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪਰਾਏ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਵਤ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਢਾਏ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਵਢਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਮੀਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਢਾਏ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਢਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਧਰਾਏ ਮਨ ਕੀ ਬੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਰਵਤ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੇ ਪਰਥਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਦੁਆਪਰ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਥਾਂ। ਪਰਾਈ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ। ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵਢਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਬੰਧੈ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਸਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਆਹ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਹ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਸਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ
ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਬਾਵਰੀ ਕਹੈ ਚਾਮ ਕੋ ਰਾਮ, ਪੂਛ ਮਰੋੜੇ ਬੈਲ ਕੀ ਕਾਢੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਲਦ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਹਲ ਵਾਹੀਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਤਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਪੰਚ ਘਰ ਭਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਰਮਦੇ ਪੈ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਪੰਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਥੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗੀ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਥਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਆ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਪੱਤਾ ਚਮਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਨਿਸ ਭਗਤ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਨਿਸ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਜਪ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਧੌਣ ਤੱਕ, ਗਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਤੱਕ ਖੜ ਜਾਣ, ਧੌਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਕਰਦੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਪ। ਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ, 4 ਚਫੇਰੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਧੂਣੀਆਂ 5-5 4-4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੁਝ ਤਪ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਪ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹੋ। ਹਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਠ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਹੱਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਵੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦ ਕਰਨ, ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੋਗ, ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਫਲ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਠ ਕਰ ਲਾ, ਅਪਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਤੀਜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਿੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਬੋਧੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਗੰਜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਠ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਭਿੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਤੀਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਤਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ,
ਨਾ ਭੀਜੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। 3 ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਤਯੁਗ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਾ ਲੈਣੇ। ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਰਮ ਇੱਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ? ਧਰਮ ਖਲੋਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੁੱਤੇ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਮ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਏਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਨ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੈ ਨ ਭਾਖੀ। ਪਰ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੇਦ ਹੈ, ਵੇਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਝਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਰ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ। ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਚਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੂੜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਪਏ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਖੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਰੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਰੰਦਾ ਕਹੀਏ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਪੇ। ਤੇ ਸਰੰਦਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਨਾ ਜਮ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਣ ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਣ ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸ਼ੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਖਲੋਤੇ ਕਿਉਂ, ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜਮ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਲਛਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਲਛਲ। ਸਾਡੇ ਵਲਛਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡਾ, ਸਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੂਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਲਛਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੁਖ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਵਲਛਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜੋਤ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਨਰ ਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਔਤਰੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੋਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਵੀ ਹੋ ਗਈ ਖੁਸ਼, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਔਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗਧਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਗਧਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿਣਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ, ਨਰ ਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਔਤਰੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹਿ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਧਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹੀਏ ਜਮ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨ ਆਵੈ,
ਨੇਰੇ ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਉਧਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਐ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪੈ, ਮੰਗਦੇ ਪੈ, ਖਾਂਦੇ ਪੈ, ਸਭ ਤੁਧੋ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਭਉ ਮੈਲ ਨ ਕਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦੀ ਮੈਲ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਫੂਕ ਛਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਵੰਡਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੇ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਭੰਡਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਭੰਡਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਗਲ ਜਾਚੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁਲ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੁਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੰਡਦੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ। ਜੋ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੁਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤਰਕਾਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਸਾਚ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ। ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ
ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲੋ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੇ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਲਖ ਅਪਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ